परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विसाला तरुं तरा पार गुण गुण सीसा जी गुण गुण सीसा बंदो बार बार जगदीशा जिसमें अमृत ज्ञान है मानिक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कार्य अनुराग एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जी को विछवाए बैठ गए इस पर सुखदाए चिर बैठे नित दृष्ट चलाए नित की लगे चलाए ताप नीचे को विछवाए बैठ गए जिस पर सुखदाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां की जोत तखत चौर छत्र दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी अपर अपार किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावने अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे गुरु चरणां की हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ सतगुरां ने कृपा की है अपने अमृतमयी दीदार सत संगत का अमोलक सुभागा समा बख्शिया है। जगत गुरु जी के पावने स्थान ते दशमेश पिता अमृत के दाते पंथ के वादी शमशेरे बहादुर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का पावन इतिहास चल रहा है और कल के दीवान में साध संगत जी अपना सरवण किया जिवें गरीब नवाज सतगुरु जी जलाल के नगर वालियां बचन किया जिवें उन्होंने महाराज साहब जी का वचन मन्निया ते गुरु की खुशियां प्राप्त होइयां ते जदों सतगुरु जी का वचन त्यागया ते फिर जो कुछ उन्हां नाल होया वो कल के प्रसंग में अपना सरवण कर चुके हैं। फिर गुरु के खालसे तो 5 रुपइया की कड़ाह प्रसाद की देग करवा के ते माफी मंगी सी 5 रुपयन कीन कराहो लेकर गए खालसे बाहो पाशल अगल प्रसंग सुनावा हाथ जोर कह
बख्शावा। फिर गुरु के खालसे तो हथ जोड़ करके अरदास बेनती करवा के बख्शाया सी अपने आप को कि असीं गुरु कलगीधर पातशाह जी का बचन भुल गए सां, इस करके साडे नाल ये कुछ होया है। ते महाराज साहब जी सानू बख्श देन। गरीब नवाज सतगुरु जी उत्थे बख्शिश करके फिर उत्थों अगे जिवें महाराज साहब जी गए ते अगे कुछ कोहां दी दूरी ते भगता नाम दा नगर आया। उत्थे महाराज साहब जी ने एक सोहना पिपल का दरख्त वेख्या। उस पिपल के दरख्त के हेठां सतगुरु जी ने अपने घोड़े को ठहराया है ते अपने एक दास का हथ फड़ के महाराज साहब जी घोड़े तो हेठां उतरे। एक सिख का सिंह का हथ फड़ के मौज के मालक दास महाराज साहब जी की सेवा दे विच हाज़र रहिंदे। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिख तो चाहते हैं भी किते महाराज साहब जी की शोह सानूं प्राप्त हो जाए, गरीब नवाज साहब जी के चरणों की शोह मिल जाए। ते गरीब नवाज सतगुरु जी उस वेले अपने सिख का हथ फड़ के घोड़े तो उतरे मौज के नाल। उंज तां छाल मार के भी उतर जाते महाराज, छाल मार के घोड़े ते चढ़ जाते हैं। ऐसे फरतीले हैं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, बली बहादुर, महान योधे, महान सूरमे, पर अपनी दासां नूं सेवा बख्शण वास्ते, अपने सिखां दी कल्याण करन वास्ते महाराज साहब सच्चे पातशाह जी अपने सिख का हथ फड़ के घोड़े तो हेठा उतरे। इत्थों तक आपां कल गाथा सरवण कीती सी। इत्थों अगे शरधा भावना सहित धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ध्यान धरिए। भगता नगर के अंदर महाराज साहब जी उत्थे बार बार पिपल के दरख्त हेठां सतगुरु साहब घोड़े तो हेठां उतरे हैं। गुरु जी का ध्यान धरदे होए शरधा भावना सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। तहां नीचे को विश्वाए बैठ गए। एक एक पंक्ति उस थां दे उत्ते जदों महाराज पिपल के हेठां अपना रागी खिलार के घोड़े तो हेठां उतरे ते उत्थे गुरु के सिखां ने फिर महाराज साहब जी वास्ते गलीचे विछा दिते। तां गलीचा जिस वेले विछ गया है बैठ गए तिस पर सुखदाई। उस गलीचे के उपर सुखां दे दाते धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बैठ गए। भगता नगर के अंदर पिपल के दरख्त हेठां सुखदाई। सुखां दे दाते संसार में सतगुरु ही आ। साध संगत सतगुरां तो बिना होर किसी पासियों सुख नहीं लभ सकता। जिहड़ी बख्शिश गुरु साहब जी के पासों जीव नूं प्राप्त हो सकती आ, वो चढ़दे लंघदे दखणों पहाड़ों खंडा ब्रह्मंडा जो कितों नहीं मिल सकती। भाई गुरदास साहब जी ने कई उदाहरण दे करके आख्या। वो कहते आंब की सदर कत मिटत आंबली खाए। अंब खाण की इच्छा होवे सदर होवे ते इमली खा के नहीं सदर पूरी हुंदी अंब वाली। पिता को प्यार ना परोसी पह पाई है ते पिता वाला प्यार धी पुत्र नूं वो किसी रिश्तेदार तो नहीं मिलता हुंदा। रिश्तेदार जिन्ने मर्जी होण भावें कहण कि असीं तेरे पिता वर्गे ही हां, चाचे ताए होर रिश्तेदार साख संबंधी जिन्ने मर्जी होण, पर पिता पिता ही हुंदा। प्यो प्यो ही हुंदा वा, चाचा ताया ही हुंदा। पिता को प्यार ना परोसी कह पाई है
ਸਾਗਰ ਕੀ ਨਿਤ ਕਤ ਪਾਈਅਤ ਪੋਖਰ ਸੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ। ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਮੋਤੀ, ਘੋਗੇ ਜੇ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇਹ ਕੋਜਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਗਰ ਕੀ ਨਿਤ ਕਤ ਪਾਈਅਤ ਪੋਖਰ ਸੈ। ਦਿਨ ਕਾਲ ਸਾਰ ਦੀਪ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁਜਾਈਏ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਦੀਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੀਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗਣ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਦਿਨ ਕਰ ਸਰ ਦੀਪ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁਜਾਈਐ। ਇੰਦਰ ਬਰਖਾ ਸਮਾਨ ਪੁੱਜਸ ਨਾ ਕੂਪ ਜਲ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜੇਗਾ? 2-4 ਕਿੱਲੇ, 10 ਕਿੱਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਥੋਂ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਦਰ ਬਰਖਾ ਸਮਾਨ ਪੁੱਜਸ ਨਾ ਕੂਪ ਜਲ। ਚੰਦਨ ਸੁਵਾਸ ਨਾ ਪਲਾਸ ਮਹਿਕਾਈਐ। ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਢੱਕ ਪਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਕੀ ਦਇਆ ਨਯਾਨ ਦੇਵ ਮੈਂ। ਜੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਹਦੇ ਅਸਤ ਲਉ ਧਾਈਐ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆਲਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗੀ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਕੀ ਦਇਆ ਨਯਾਨ ਦੇਵ ਮੈਂ। ਜੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਦੈ ਅਸਤ ਲਉ ਧਾਈਐ। ਭਾਵੇਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੇ ਅਸਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੁੱਬਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਇਆ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਦਾਇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਗਲੀਚੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਗਲੀਚੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਥੇਰੋ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਈ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਫੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਦੀ ਚਿਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹ ਕੌਣ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਖੂਹ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਇਹ ਖੂਹ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੂਹ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ का पोता है। ਤੇ ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਤਾ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਇਹ ਖੂਹ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣ ਤਿਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਲਾਵਤ, ਉਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਦਮ ਲਗਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸਾਬੂਰ ਕਰਾਂਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਮ ਦਮੜੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬੂਨ ਗਰਾਂ ਕਾ ਨਾਉ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਮੜੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣੀ, ਅਖਾਣ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਪਰ ਭਾਖੋ ਇਹ ਪਕਿਆਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਖਾਣ, ਇਹ ਕਥਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਅਖਾਣ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮੂ। ਰਾਮੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਮੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਮੂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ। ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਰਾਮੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਸੁਣਾਇਓ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਹਿ ਸੁਤਾ ਕਹ ਲਾਗਿਓ ਪ੍ਰੇਤ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੋ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁਚੇਤ, ਸਾਵਧਾਨ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਸੁਚੇਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਕਰਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁਚੇਤ, ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਸੁਚੇਤ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਵਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਅਗਲਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆ।
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਟੀਚਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਵਰਤ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਝਿੜਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਧਿਆ ਗਧਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਧਾ ਆਖਿਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਗਧਾ ਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਗਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਧਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਗਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਧਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੂਕਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਆਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਸਭ ਸਵਾਨ ਹਲਕ ਹੈ, ਹਲਕਿਓ ਸਭ ਹੈ ਬਿਗਾਰੇ। ਕਿ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਚੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹਲਕਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੋਭ ਦੇ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਘ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਉੱਥੇ ਸੁਆਨ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਘ ਮੱਜਣ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਆਨ ਆਖਿਆ, ਕੂਕਰ ਆਖਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਜੇ ਵਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸੁਧ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕੀਨਾ, ਵੀ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਵੀ ਚਾਮੀ ਲਪੇਟਿਆ ਵਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ, ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਭੂਤ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭੂਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੂਤ ਵਰਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੂਕਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਧੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਆਖਿਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਹ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੇ, ਤੇ ਘਰ ਮਰ ਹਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਸੈ ਦਿਨ ਮਾਹੇ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ, ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ।
ਹੁਣ ਘਰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਣੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੇ ਤੁੱਲ। ਤੇ ਘਰ ਮਰ ਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਬਸਹਿ ਤਿੰਨ ਮਾਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ, ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਹੀ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਭੂਤਨਾ ਤੇ ਧੀ ਵੀ ਭੂਤਨੀ। ਜੋਰੂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੂਤਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਕੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖੋ ਜੂਨਾ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਕਰ ਕਹੀਏ ਸੂਰ ਤੇ ਮਿਰਗਾਚ ਸ਼ੇਰ ਆਦਿਕ ਇਹ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ ਪਰਵੇਸੈ ਜੈਸੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਰਾਮੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਗਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁਚੇਤ ਸਾਵਧਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਹੁ ਉਪਚਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਹਾਰੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਓ ਤਾਹਿ ਨਿਰਵਾਰੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਜਾਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸਦਾ ਮਝਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਅਰਜ ਉਜਾਰੀ ਸਬਰ ਨਾਗਾਰੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨ ਸੁਚੇਤ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢ ਦਵੇ। ਸੁਣ ਸਭ ਭਗਤੇ ਕੀ ਦਸੇਰਾ, ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦਾ ਪੋਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੁਖ ਪਰਖਤ ਬੋਲਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੀਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ, ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਮੂ ਦੀਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਤਬ ਦੀਵਾਨ ਕਹਿਓ ਕਰ ਜੋਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ
ਰਾਮੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਫਰਮਾਵੋ ਕਾਰਜ ਚਿਤ ਲੋੜ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰਮਾਓ, ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਜੋ ਵੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਲੋੜਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹੋ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਦੋਂ 35,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਵੀ ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭੂਤਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਂ ਤੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਆਊਗੀ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭੂਤਨੀ ਭਾਤਨੀ ਆਉਣੀ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੁਕਦਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਦੀ ਦੀਵਾਨ, ਜੋ ਰਾਮੂ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ, ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਲੋਕੋ ਸੇਵਕ ਆਪਣੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਓ। ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੋਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਫਰਮਾਓ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਕਰਮ ਸੇਵ ਕੁਛ ਆਪ ਬਤਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸੁਨ ਭਗਤੇ ਭਾਖਿਓ ਤਿਸ ਕਾਮੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚਾਹੇ ਖੂਬ ਲਾਇਓ ਨਿਜ ਗ੍ਰਾਮੋ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੁਲਾਬੋ ਤਹਾਂ ਈਟ ਕਾ ਅਹ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਕਠਿਨ ਹਨ। ਹੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਕਰਿਓ ਜੋ ਚਾਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੇਤਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਤੇ ਇੱਕ ਪਚਾਵਾ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਚਾਵਾ, ਇੱਕ ਕਾਵਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚਾਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੱਠੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਭੱਠਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਟਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਲੱਗੈ ਕਰ ਕਾਰਜ ਇਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੂਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਰਾਮੂ ਬਿਸਮਿ ਬਚ ਭਾਖਾ। ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਰਾਮੂ ਦੀ ਮਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਈਟ ਲੈ ਜੇ ਤੱਕਾ ਦੇ ਲਾਖਾ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਤੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੈ ਕੈਸੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ? ਉਸਤ ਸਖਤ ਤੇ ਜਾਏ ਨਾ ਤੈਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋਏ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਊਠਾਂ ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ।
ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਮੌਕਾ ਕਹ ਕੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨ ਭਗਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਤੁਮ ਤਾਹੀ। ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮੂ ਦੀਵਾਨ ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰ। ਪਹੁੰਚਾਵਣ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਭ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਗਮ ਖੂਬ ਲਗਾਵੇ। ਇਹ ਸੌਖੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੂਬ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਬ ਰਾਮੂ ਇੱਕ ਦਇਓ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਕੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਰ ਇੱਕ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ, ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਇੱਟਾਂ। ਭਗਤੇ ਸਭ ਜਤਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਣ ਲਗੇ ਢੋਣ ਤਸਬੀਰਾ। ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਵਾ ਢੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਭਗਤਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਾਮਨਾ ਸਭ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬੈਠੋ ਨਰਕ ਸਕਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਢੋਂਦਾ ਭਾਈ ਭਗਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਟਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਰਾਮੂ ਸੰਗ ਜਾਏ ਤੇ ਬਣਾ। ਉਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੋ ਖੁਲਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਟਾਂ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇਖ ਰੂਪ ਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਅੰਗ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਤ ਸੀਗਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸਮੇ ਰਾਮੂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਪਇਓ। ਹਾਂ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮੂ ਦੀਵਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋਫੇ ਨੂੰ ਲਗਾਵਣ ਕਿਉ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਨੇ ਲਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਨਾ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪੀ ਭੂਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਗਤੇ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੂਤ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਚੂਨਾ ਈਟ ਆਣ ਕੇ ਕਰੈ। ਤੇ ਚੂਨਾ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਲੈ ਕੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕੇ ਬਸ ਕੋ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਖੂਹ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚਾਰੋਂ ਦਿਸੋ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਚਾਰੇ ਤਰਫਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹਨ ਜੋ ਸਭਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਸੀ ਨਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਵਸੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ-ਬੰਸ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਾਥ ਕਥਾਈ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਜਾਏ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ, ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਉਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਤਰੇ ਪੀਪਰ ਕਰ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਤ ਬਚਨ ਹਿਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦਮੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਮੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਬੂਨਗਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਖਾਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਨ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਜਨੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਕਈ ਹੋਏ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭੱਲੇ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਐਸਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਲੇ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਇਹ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਰਜਾ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤਾਰਾ ਭਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬਖਤਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਭਾਰਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਈ ਮੇਹਰਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਬਖਤਾ। ਪੰਚਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੁਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੀਨ ਰਜਤ ਕੋ ਉੱਪਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਾਠੀ ਉਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਾਠੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਢਿਕਲੇ ਆਏ। ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੰਦਨਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਤ ਹਿਤ ਧਰ ਕੇ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਤ ਹੀ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਓ ਪੂਰਖਨ ਆਪ ਅਗਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬੱਬਰੀ ਬਾਤ ਕੂਪ ਕੀ ਕਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੂਹ ਦੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁੱਛ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਬੱਪਰੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਖੂਹ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਦੇਹੀ ਹਮ ਸਭ ਕੁਛ ਲਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਖੂਹ ਕੌਣ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ
ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਮੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਹ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਰਘ ਵੱਡੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਆ ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਦ ਅੰਤ ਕੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਦਾਸ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਗੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸ ਹਨ। ਭੂਖਣ ਕਿਸਕੇ ਬਾਂਦੀ ਕਿਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਖਣ ਕਿਸਕੇ ਤੇ ਬਾਂਦੀ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਮਨਾ ਲਖੇ ਮੂਰਖ ਮਤ ਤਿਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਰਖ ਮਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮਰੋ ਸਭ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੁਮਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਚਕ ਇੱਕ ਆਪ ਦਾਤਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੰਗਤੀ ਹੈ, ਜਾਚਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੰਚਾ ਭਰਾਤਾ ਕੀ ਓਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਰਹੇ ਕਰ ਜੋਰ, ਇਹ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਨ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਏ ਬਖਾਨੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਮਰੇ ਹੀ ਸਭ ਜਗ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਜਗ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਐਸੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀ ਜੈ, ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋ। ਕੁਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਸਲ ਵੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਓ ਤਰੰਗਮ ਜੋ ਬਲ ਭਾਰਾ, ਤੇ ਜੋ ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਨਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੰਚੋਂ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਰਿਐ ਪਾਵਨ ਸਦਨ ਹਮਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਆਪ ਕੇ ਪਰੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪੈਣਗੇ ਸਭ ਕੁਟਾਕ ਔਰ ਆਨੰਦ ਧਰੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਾਮਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਚਲੇ ਸੰਗ ਤਿਨ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਮੰਚ ਵਿਛਾਏ ਵਿਛਾਉਣਾ ਛਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਲੰਘਾਂ
ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨੈ ਭਣਤ ਤਿਸ ਪਰ ਬੈਠਾਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਇਆ। ਖੜੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਵੇਖ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਹਮ ਤੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਹਿਜ ਧਾਰ ਕਿ ਖੱਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਂਝ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਧਾਰਨ ਸੀ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਭੇਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਭਿਲਾਖਾ ਕਰਨ ਆਹਾਰਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਬ ਚਾਹਤ ਹੈ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਹੁਕਮ ਦਿਓਗੇ, ਆਗਿਆ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਛਕੋਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਤ ਤਿਨ ਸੰਗ ਬਖਾਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਮ ਪਰ ਹਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪਛਾਣ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਮਰੋ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜੋ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਬਿਆਨੀਆਂ ਚਲ ਕਰ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦੇ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਚਲ ਆਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਆਏ। ਸਿਵਰ ਬਿਰਾਜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਦਾਸਨ ਤਬੈ ਲਗਾਇਓ ਡੇਰਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਜੀਨ ਉਤਾਰ ਧਰੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੜਾਅ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਨ ਉਤਾਰ ਧਰੇ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਕਾਠੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਤ੍ਰਿਣਤਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਰ ਸੇਵ ਕਰੀ ਬਰੀਤ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਪਚਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਨਿਓ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਧਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੜਾਅ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ। ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਆਗੇ। ਇੱਕ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦਇਓ ਸਰਬ ਕੋ ਅਚਮਨ ਲਾਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਤਿਰਤ ਪਾਣ ਕਰ ਪਾਣੀ ਪਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਲ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੈ
ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇ ਪਕਾਰਨ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਕੀਤੇ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਸੁਪਤ ਜਕਾ ਸੁਖ ਨਿਸਕੇ ਮਾਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਭਈ ਬਰਾਤ ਜਾਗਰਤ ਚਿਤ ਚਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਸਨਾਨ ਠਾਨ ਗੁਰ ਬੈਸੇ ਦਾਤਨ ਆਦਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਚ ਘਾਤ ਆਏ ਕਰ ਤੈਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤਬ ਬੁੱਝੀ ਬਾਤ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲ ਕੇ ਤਾਤ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੋ ਨਾਮ ਸੁਕਾਨ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਆਏ ਸਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਰੋ ਬੰਸ ਕੀ ਗਾਥਾ ਜਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉਂਦੇ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸੁਭ ਬਚਨ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਕੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਤਾਰ, ਅੰਧ ਗੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ
बार उतार, आए प्रभ शरणागति, कृपा नित दयाल। एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है, सुनबो सिंह सुजान। नानक गुर गोबिंद सिंह जी, सदा करे नानक गुर गोबिंद सिंह जी, सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।